SSLC ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിനേഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂസ്പോട്ട് ഒരുക്കുന്ന പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ എന്ന അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള പോസിബിൾ ഡിസ്കോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദെയർ മോഡൽ ആൻസേഴ്സ് ഇതാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നറേറ്റീവ്. Narrate the events that took place both at Norton Gram and Borar villages while shooting the film Gooby Gain Bagabain. സത്യജിത് റേയുടെ ഗൂബി ഗെയിൻ ബഗാബെയിൻ എന്ന ഫിലിമിലെ ഒരു രംഗം 2 ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ആദ്യം നോട്ടൺ ഗ്രാം എന്ന വില്ലേജിലും പിന്നീട് ബൊറാൽ എന്ന വില്ലേജിലും. ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളിലും അരങ്ങേറിയ ഷൂട്ടിംഗ് വിശേഷങ്ങൾ ഒരു നെറേറ്റീവായിട്ട് വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു നെറേറ്റീവിന് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുയോജ്യമായ ഒരു ടൈറ്റിൽ നൽകണം. ഇവിടെ ഒരു മോഡൽ നെറേറ്റീവ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു, അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ടൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഗൂബി ആൻഡ് ബഗ ആൻഡ് എ ടൈഗർ. Satyajit Ray was in need of a trained tiger in order to shoot his film Gooby Gain Bagabain. After long searches, he managed to get one from the famous Bharat Circus Company. Ray found a suitable bamboo grove in Norton Gram for shooting the scenes. As arranged, the ringmaster of the circus company, Mr. Thorat, reached the shooting location with the 2 tigers in a lorry. Mr. Thorat and his men took a thin but strong steel wire and tied one end of it to an iron rod fixed to the ground. They tied the other end to the tiger skin collar the tiger was already wearing around its neck. Ray and his crew set the camera and everything ready to take the shots. And Mr. Thorat opened the tiger's cage. But contrary to their expectations, the tiger misbehaved. Instead of walking sedately, it started prancing and charged at the audience, pulling its trainer, Mr. Thorat. But after a short while, the tiger calmed down and they managed to take the required shots. After 2 days, when they reached back to Calcutta and checked the shots, they realized that the camera had failed to work properly. All the shots were too dark. They had to take all the shots over again. Ray found a suitable bamboo grove in Boral village and made all arrangements for the second attempt. Mr. Thorat and his men reached the location with a tiger. There were about 150 villagers gathered behind the camera to watch shooting. They were instructed to stay away, but nobody listened to the instruction. When Mr. Thorat opened the tiger's cage, it sprang out and charged violently at the villagers. All of them vanished as if in a magic. The tiger soon calmed down and behaved like an obedient child. They took all the record shots successfully. This time the camera also behaved well, which they realized when they checked the shots. Next, write-up. Ray begins his article with a topic sentence, "No one can beat Hollywood when it comes to making films with animals in them." Prepare a write-up about the animal actors in films based on your reading of Project Tiger. സത്യജിത് റേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ "നോ വൺ ക്യാൻ ബീറ്റ് ഹോളിവുഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മേക്കിംഗ് ഫിലിംസ് വിത്ത് ആനിമൽസ് ഇൻ ദം." മൃഗങ്ങളെ വെച്ച് ഫിലിം നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഹോളിവുഡിനെ ആർക്കും പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ടാണ്. പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ച ഫിലിമുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനിമൽ ആക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു റൈറ്റപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു റൈറ്റപ്പിന് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുയോജ്യമായ ഒരു ടൈറ്റിൽ നൽകണം. ഇവിടെ ഒരു മോഡൽ റൈറ്റപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ടൈറ്റിൽ:
animal actors are famous stars. Ray says that no one can beat Hollywood in making films with animals. We can substantiate his arguments by citing examples from his own personal experiences. He remembers certain films he watched in his childhood in which the main characters were dogs. He says that there was an Alsatian dog named Rin Tin Tin, whose acting was more impressive than a human actor's. He also remembers another collie dog called Lassie. The directors could make Lassie play whatever role in a film. These animal actors were famous stars, and they had human stand-ins too. In Hollywood, the animal actors are treated very reverently. The money they earn is not less than what a real film star gets. Every animal in a Hollywood film is well trained. It is not difficult to train a horse or a dog. But in Hollywood, what we think impossible has been made possible, making trained ravens act in films, as in the film Birds by Alfred Hitchcock. Even though trained animals are not so easily available, in Indian film industry also some films have been made with elephants, horses and tigers. Ray himself made the film Pather Panchali using the trained dog Bulo. Ray says that it is possible to get good performances out of the animal actors if the directors are patient enough. In short, some animal actors are no doubt as famous as human film stars, or even more. Next, advertisement notice. Prepare a notice advertising that Alfred Hitchcock wants a large number of ravens for his film Birds. പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ എന്ന അധ്യായത്തിൽ നാം വായിച്ചതാണ്. ബേർഡ്സ് എന്ന ഫിലിം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ച്കോക്കിന് ധാരാളം ട്രെയിൻഡ് ബേർഡ്സ് ആവശ്യമായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായത് ട്രെയിൻഡ് റാവൻസ് എന്ന പക്ഷികളെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിൽ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്തു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ കാച്ചി ആയിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ ഗ്രാബിംഗ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്ലേസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെലിഫോൺ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറോ ഇമെയിൽ കോൺടാക്റ്റ് ID ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു മോഡൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് പരിശോധിക്കാം. ട്രെയിൻ റാവൻസ് വാണ്ടഡ്, ഹോളിവുഡ്. Then date 18 March 2021. Mr. Alfred Hitchcock, the renowned film director, is in need of many varieties of trained birds for his new film Birds. Those who have trained ravens and other birds may contact Mr. Hitchcock immediately. Then phone contact number and email ID. Next, a program notice. ഒരു പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിലടങ്ങിയിരിക്കേണ്ട പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളത് നാം നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് സ്കൂൾ, ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ക്ലബ് നോട്ടീസ് ഇറക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തുക. ശേഷം നോട്ടീസിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈൻ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നോട്ടീസ് ഇറക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതേ വിഷയം നമുക്ക് നോട്ടീസിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ അട്രാക്റ്റീവായ രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഹെഡ്ലൈൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് സല്യൂട്ടേഷൻ ഫ്രേസ്, ഓഡിയൻസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന സല്യൂട്ടേഷൻ ഫ്രേസ്. ശേഷം 1-2 സെൻറ്റൻസുകളിൽ ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ശേഷം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡേറ്റ്, ടൈം, വെന്യൂ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നോട്ടീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫ്രേസ്, ഓഡിയൻസിനെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഫ്രേസോ സെൻറ്റൻസോ ഉൾപ്പെടുത്താം. ശേഷം
നോട്ടീസിൽ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സെഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. പ്രോഗ്രാം ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ഒരു സെമി ഹെഡ്ലൈൻ കൊടുത്ത് അതിന് താഴെ ആ ഒഫീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉൾപ്പെടുത്താം. ശേഷം പ്ലേസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂവൻസ് ആൻഡ് ദി അതോറിറ്റി ഓഫ് ദി നോട്ടീസ്. ആരാണ് നോട്ടീസ് ഇറക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ഏത് സ്ഥലത്ത് ഏത് തീയതിയിൽ നോട്ടീസ് ഇറക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നോട്ടീസിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇവിടെ നമുക്കൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ നോട്ടീസും ഉണ്ട്. അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. The movie club of your school conducts a film festival as part of the Silver Jubilee celebrations of your school. You are being the secretary of the club asked to prepare a notice. Prepare it. ഇവിടെ ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു, മൂവി ക്ലബ്. ഇതാണ് വിഷയം. അതുകൊണ്ട് നാം ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദ മൂവി ക്ലബ് XYZ സ്കൂൾ തൃശ്ശൂർ. ഒരു സ്കൂളിലെ മൂവി ക്ലബ്, ഒരു ഇമാജിനറി സ്കൂൾ നെയിം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശേഷം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നുള്ള അതേ വിഷയം തന്നെ നോട്ടീസിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള സല്യൂട്ടേഷൻ ഫ്രേസ്. ശേഷം ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണെന്നുള്ളത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദ മൂവി ക്ലബ് ഓഫ് XYZ സ്കൂൾ Thrissur has decided to conduct a film festival as part of the Silver Jubilee celebrations of the school. Sri Adu Gopalakrishnan, renowned film director, inaugurates the festival. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഗസ്റ്റിനെയും ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ശേഷം ഡേറ്റ് 20 March 2021, ടൈം 10 AM, വെന്യൂ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓൾ ആർ വെൽക്കം എന്നുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫ്രേസ് അഥവാ ഇൻവിറ്റേഷൻ സെൻറ്റൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഡീറ്റെയിൽസും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. വെൽക്കം സ്പീച്ച്, സെക്രട്ടറി മൂവി ക്ലബ്, പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ഇനോഗ്രേഷൻ ശ്രീ അരൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഫെലിസിറ്റേഷൻസ് PTA പ്രസിഡന്റ്, വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് സ്കൂൾ ലീഡർ. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉൾപ്പെടുത്തി തൃശ്ശൂർ 10 March 2021 എന്ന ഡേറ്റും പ്ലേസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശേഷം സെക്രട്ടറി മൂവി ക്ലബ് നോട്ടീസിൻ്റെ അതോറിറ്റിയെയും നോട്ടീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ഡയറി എൻട്രി. Satyajit Ray was very disappointed when he realized that his first shooting attempt went in vain. He expressed his feelings in his diary. Prepare the likely diary entry. സത്യജിത് റേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഷൂട്ടിംഗ് അറ്റംപ്റ്റ് പരാജയപ്പെട്ടതിൽ വളരെ നിരാശനായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നിരാശ ഫീലിങ്സ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡയറി കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. ഇവിടെ സത്യജിത് റേയുടെ ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റാണ് ഡയറിയിലൂടെ പ്രകടമാകേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാഠവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില തീരുമാനങ്ങളും. ആദ്യം ഡേറ്റ്, ഡേ ആൻഡ് ടൈം രേഖപ്പെടുത്തുക. എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രകാരമുള്ള ഒരു ഡയറി, അതിനാവശ്യമായ വാക്കുകളും സെൻറ്റൻസുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഡയറി തയ്യാറാക്കുക. നമുക്ക് ഒരു മോഡൽ ഡയറി വായിച്ചു നോക്കാം. 18 March 2021, Thursday, 11 PM. What a bad luck. All our efforts went in vain. I had taken great pains to get a trained tiger and to shoot the scenes. When the tiger misbehaved, we thought we would fail in our attempts. But the animal behaved well soon. Then, who thought the camera would cheat me? Anyway, all the scenes I have to shoot again. I'll speak to Mr. Torres. I hope he will cooperate. I have to look for a new location. A nearer place will be better. No need to be disappointed in failures. Hard work will bring success. I will work till I succeed. Next, interview questions. Imagine you have an interview with Mr. Satyajit Ray. What questions will you ask? Complete the following conversation asking suitable questions.
നിങ്ങൾ സത്യജിത്രയുമായി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ, അതിനാവശ്യമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഈ കോൺവെർസേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുക. ആദ്യം, യു. Good morning, Mr. Ray. May I ask you some questions? Ray. Good morning. Yes, of course. You may ask your questions. അടുത്തത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിന് റേ നൽകുന്ന മറുപടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനനുസൃതമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ തയ്യാറാക്കണം. റേയുടെ ആൻസർ ഇതാണ്: യെസ്, ഐ ഹാവ് പ്ലാൻ ടു മേക്ക് എ ഫിലിം വിത്ത് എ ടൈഗർ. ഞാൻ ഒരു ടൈഗറെ വെച്ചൊരു ഫിലിം നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം എസ് എന്ന രൂപത്തിൽ മറുപടി പറയുന്നു. ഒരു എസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. അതെന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ ആൻസറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഐ ഹാവ് പ്ലാൻഡ് ടു മേക്ക് എ ഫിലിം വിത്ത് എ ടൈഗർ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹാവ് യു പ്ലാൻഡ് ടു മേക്ക് എ ഫിലിം വിത്ത് എ ടൈഗർ എന്നായിരിക്കും. വീണ്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. അതിന് സത്യജിത്ത് റേ നൽകുന്ന മറുപടി ശ്രദ്ധിക്കുക. റേ, I got a trained tiger from Bharat Circus. ഭാരത് സർക്കസിൽ നിന്നാണ് ട്രെയിൻഡ് ടൈഗറെ എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. Where did you get a trained tiger from? Then വീണ്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ റേയുടെ ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കുക. Its trainer is one Mr. Torrance. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് Who is its trainer എന്നായിരിക്കും. വീണ്ടും റേ നൽകുന്ന മറുപടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ഈസ് എ ബാംബു ഗ്രോവ് ഇൻ നോർട്ടൺ ഗ്രാം വില്ലേജ്. എവിടെയാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേർ ഇസ് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ എന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ. വീണ്ടും റേ നൽകുന്നു ആൻസർ: ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് 2 hours ഫോർ ദ ഷൂട്ടിംഗ്. ഷൂട്ടിങ്ങിന് 2 മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിന് എത്ര സമയമെടുക്കും എന്നായിരിക്കും. ചോദ്യം ഹൗ ലോങ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുക. ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ഫോർ ദ ഷൂട്ടിംഗ്. നെക്സ്റ്റ്, റേ നൽകുന്ന ആൻസർ: യെസ്, ദ ലൊക്കേഷൻ ഈസ് എ ലിറ്റിൽ ഫാർ അവേ ഫ്രം ഹിയർ. ലൊക്കേഷൻ അല്പം ദൂരത്താണ് ഇവിടെ നിന്ന്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈസ് ഇൻ ദ ലൊക്കേഷൻ എ ലിറ്റിൽ ഫാർ അവേ ഫ്രം ഹിയർ, അതല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ദ ലൊക്കേഷൻ എ ലിറ്റിൽ ഫാർ അവേ ഫ്രം ഹിയർ. നെഗറ്റീവായിട്ടോ പോസിറ്റീവായിട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. വീണ്ടും റേ നൽകുന്ന ആൻസർ: ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് 2 days ഫോർ ദ ട്രാവൽ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ടു റീച്ച് ദ ലൊക്കേഷൻ. ലൊക്കേഷൻ എത്ര ദൂരത്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 2 രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. എത്ര സമയമെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസമെടുക്കും എന്ന രൂപത്തിൽ. ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ഫോർ ദ ട്രാവൽ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ടു റീച്ച് ദ ലൊക്കേഷൻ. അതല്ലെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ഫോർ ദ ട്രാവൽ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ടു റീച്ച് ദ ലൊക്കേഷൻ. വീണ്ടും റേയുടെ ആൻസർ: വി വിൽ ടേക്ക് ദ ടൈഗർ ടു ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ഇൻ എ ലോറി. ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ടൈഗറെ ഞങ്ങൾ ഒരു ലോറിയിൽ കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് ആൻസർ പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങനെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ടൈഗറെ കൊണ്ടുപോകും എന്നായിരിക്കണം. ഹൗ വിൽ യു ടേക്ക് ദ ടൈഗർ to the shooting location. വീണ്ടും റേയുടെ ആൻസർ: if we allow the villagers to watch the shooting, the crowd may irritate the tiger. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗ്രാമീണരെ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ അനുവദിച്ചാൽ ആ ജനക്കൂട്ടം ടൈഗറെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. അതിൽ നിന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് നാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഊഹിച്ചെടുക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വില്ലേജേഴ്സിനെ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന രൂപത്തിലാണ്. വൈ ഡോണ്ട് യു അലോ ദ വില്ലേജേഴ്സ് ടു വാച്ച് ദ ഷൂട്ടിംഗ്. ദെൻ വീണ്ടും സത്യജിത്ത് റേ പറയുന്ന ആൻസർ: ഐ എക്സ്പെക്ട് ഐ ക്യാൻ റിലീസ് ദ ഫിലിം ഇൻ എ മന്ത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെൻ ഡു യു എക്സ്പെക്ട് യു ക്യാൻ റിലീസ് ദ ഫിലിം എന്നായിരിക്കണം. എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതിൻ്റെ ആൻസർ കൂടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിശീലിക്കുക. അവസാനം ഈ കോൺവെർസേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ റേ ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ. റേ, യു ആർ വെൽക്കം.
ഈ കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാം വിശദീകരിച്ചതുപോലെയുള്ളത് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ അവ നോട്ട് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ്, ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച്. Character sketch of Mr. Thorath. Mr. Thorath was the ringmaster of the Bharat Circus. He played a major role in realizing Ray's film Gobi Gain Baga Bain, and Ray gratefully remembered him in his memoir Project Tiger. He was a South Indian but looked like a Nepali. He was very well built and around 40 years of age. He was in charge of the risky tasks of training and keeping wild animals in the circus company. He had to face many tiger attacks, and he had a scar on his forearm which had been caused by a tiger. He was a man with enough practical wisdom. He brought 2 tigers instead of 1 to the shooting location. His idea was that if one tiger did not behave well, the other one could be used. He seemed not to be confident enough about setting his tigers free on their own at the shooting location, but he himself suggested a solution. A thin but strong steel wire could be tied around the neck of the tiger, and it would not be visible to the camera. He was seen very much frightened and helpless at the unexpected behavior of the ferocious tiger. He failed to control the animal when it turned violent. But Mr. Thorath was hard-working and adventurous and a man of high regard for others. When the first shooting attempt failed, he readily agreed to take the risk of bringing the tigers for the second time. He was a very cooperative person, and without his cooperation, Ray's film Gobi Gain Baga Bain would not have been realized. Next, formal letter. Mr. Satyajit Ray wants to get permission from the chairman of Animal Welfare Board of India for shooting a film in which a tiger is used. Prepare a likely letter. സത്യജിത് റേക്ക് തൻ്റെ ഫിലിം ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ടൈഗറെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ്റെ പെർമിഷൻ ആവശ്യമാണ്. ആ പെർമിഷന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്റർ. വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാർജിന് അലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർജിനോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് എഴുതുക. ആദ്യം റൈറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ് വിത്തൗട്ട് നെയിം, പേരുൾപ്പെടുത്താത്ത റൈറ്ററുടെ അഡ്രസ് ആദ്യം എഴുതുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ, ഡേറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് റിസീവേഴ്സ് അഡ്രസ്, ആർക്കാണോ കത്ത് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണോ കത്ത് കിട്ടേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയുടെ അഡ്രസ്. ശേഷം ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള സല്യൂട്ടേഷൻ ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കുക, ഡിയർ സർ. ശേഷം സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. അത് കഴിഞ്ഞ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്ററിൽ അഥവാ ഫോർമൽ ലെറ്ററിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നമ്മുടെ വിഷയം മാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. ആദ്യം എഴുത്തുകാരനെ 1-2 സെൻറ്റൻസിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞ് സബ്ജക്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക. ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ താങ്ക്സും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. ശേഷം കൺക്ലൂഡിംഗ് ഫ്രേസ് യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി തുടങ്ങിയ ഫ്രേസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ദെൻ സിഗ്നേച്ചർ. ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ റൈറ്റർ. ഏറ്റവും അവസാനമാണ് എഴുത്തുകാരൻ്റെ പേരുൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു ലെറ്ററിലെ ഏറ്റവും അവസാന ഐറ്റം എന്നുള്ളത് റൈറ്റേഴ്സ് നെയിം ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു മോഡൽ ലെറ്റർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ആദ്യം റൈറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ് വിത്തൗട്ട് നെയിം, ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ 14, വസന്ത് വിഹാർ, കൽക്കട്ട. ഡേറ്റ് 18 March 2021. റിസീവേഴ്സ് അഡ്രസ് ദ ചെയർമാൻ, Animal Welfare Board of India, New Delhi. Salutation phrase, dear sir. Subject, getting permission for using a tiger in a film shooting. Body of the letter, I am Satyajit Ray, a film director from Calcutta. I have a plan to direct a film in which there is
a scene of the main characters meeting a wild tiger in a forest. I have already arranged with the Bharat Circus Company to get a tiger with its trainer. I know the rules of Animal Welfare Board related to treating animals. We will follow those rules strictly and will not do anything harmful to the tiger. I will be obliged and grateful to you if you kindly grant me permission to shoot my film with the tiger. Thanking you. Yours faithfully. Then signature quote, Satyajit Ray. ഇതോടുകൂടി പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ എന്ന അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള പോസിബിൾ ഡിസ്കോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദെയർ മോഡൽ ആൻസേഴ്സ് വിശദീകരിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇംഗ്ലീഷ് എജുസ്പോർട്ട് എജു വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.